Gospodin s vama. I s duhom tvojim. Čitanje Svetoga Evanđelja po Ivanu. Slava tebi, Gospodine. U ono vrijeme Isus se ponovo očitovao učenicima na Tiberijanskome moru. Očitovao se ovako: bijahu zajedno Šimun Petar, Toma zvani Blizanac, Natanel iz Kane Galilejske, zatim Zebedejevi i još druga dva njegova učenika. Kaže im Šimun Petar: idem ribariti. Rekoše: idemo i mi s tobom. Izađoše i uđoše u lađu, ali te noći ne uloviše ništa. Kada je već svanulo, stade Isus na kraju, ali učenici nisu znali da je to Isus. Kaže im Isus: dječice, imate li što za prismog? Odgovoriše mu: nemamo. A on im reče: bacite mrežu na desnu stranu lađe i naći ćete. Baciše oni i više ne mogoše izvući od mnoštva riba. Tada onaj učenik kojega je Isus ljubio kaže Petru: Gospodin je. Kada je Šimun Petar čuo da je to Gospodin, pripaše si gornju haljinu jer bijaše gol, te se baci u more. Ostali učenici dođoše s lađicom vukući mrežu s ribom, jer ne bijahu daleko od kraja, samo kojih 200 lakata. Kada iziđu na kraj, ugledaju pripravljenu žeravicu i na njoj pristavljenu ribu i kruh. Kaže im Isus: donesite riba što ih sada uloviste. Na to se Šimun Petar popne i uzviše i izvuče na kraj mrežu punu velikih riba, 153. Premda ih je bilo toliko, mreža se ne raskinu. Kaže im Isus: hajdete doručkujte. I nitko se od učenika ne usudi upitati ga: tko si ti? Znali su da je Gospodin. Isus pristupi, uzme kruh i dade im, a tako i ribu. To se već 3. puta očitova Isus učenicima, pošto uskrsnu od mrtvih. Nakon doručka upita Isus Šimuna Petra: Šimune Ivanov, ljubiš li me više nego ovi? Odgovori mu: da, Gospodine, ti znaš da te volim. Kaže mu: pasi jaganjce moje. Upita ga po 2. put: Šimune Ivanov, ljubiš li me? Odgovori mu: da, Gospodine, ti znaš da te volim. Kaže mu: pasi ovce moje. Upita ga 3. put: Šimune Ivanov, voliš li me? Ražalosti se Petar što ga upita 3. put: voliš li me? Pa mu odgovori: Gospodine, ti sve znaš, tebi je poznato da te volim. Kaže mu Isus: pasi ovce moje. Zaista, zaista kažem ti, dok si bio mlađi, sam si se opasivao i hodio kamo si htio, ali kada ostariš, raširit ćeš ruke i drugi će te opasivati i voditi kamo nećeš. A to mu reče, nagovješćujući kakvom će smrću proslaviti Boga. Rekavši to, doda: idi za mnom. Riječ Gospodnja. Slava tebi, Kriste. 사랑하는 형제자매 여러분, 사랑하는 교회 형제자매 여러분, 어떤 사람이 이런 말을 했어요. 매번 아내가 나를 사랑할 때마다 요리를 잘하고 아침, 점심도 만들어주고, 그런데 우리가 부부싸움을 하면 내가 식탁으로 갔을 때 먹을 만한 것이 아무것도 없어요 라고 하더라고요. 매번 먹을 만한 것이 식탁에 없을 때마다 나를 용서하지 않았다는 것을 압니다. 그런데 우리가 부부싸움을 하고 화해하면 제 아내는 정말 맛있는 요리를 합니다.
이와 비슷한 일들이 여러분의 삶에도 있을 겁니다. 오늘 복음에서 예수님께서 불을 피워서 물고기를 구우십니다. 즉 식탁을 준비하신 거예요. 불을 피우시고 제자들을 기다리십니다. 그들이 아직 호수에 있었습니다. 그리고 그들이 뭇으로 가까이 왔을 때 그분과 함께 먹습니다. 자, 이 모습은 이 제대, 성사의 제대를 의미합니다. 하느님께서는 단 한 번도 우리에게 화를 내시지 않는다는 것, 성체성사야말로 이 성체 식탁이야말로 2000년 동안 지속되어 온 식탁입니다. 그래서 정말 여러분들이 그리스도와 화해를 원하신다면 성체성사 미사에 참여하십시오. 그분께서 불을 피우고 기다리십니다. 식탁을 준비하고 여러분을 기다리십니다. 정말 그분의 사랑이 얼마나 큰지 보고 싶다면 가장 먼저 성체의 식탁에 와보십시오. 그러면 성체는 즉 주님께서 준비해 주신 이 오찬이 얼마나 큰지 그러면서 우리 모두의 죄를 용서해 주시는 오찬, 즉 화해 성사입니다. 독일의 두 명의 원수가 서로 만났답니다. 그들은 텔레비전에서 서로 논쟁을 하고 있었습니다. 이것은 굉장히 많은 사람들이 보는 인기 있는 프로그램이었습니다. 그런데 거기에서 사회자가 잘못을 합니다. 그런데 그 두 사람을 텔레비전 생방송을 하기 3시간 전에 그들을 불렀습니다. 그러니까 그들이 3시간 전에 와서 모여 있었잖아요. 그러니까 같이 우리 점심을 먹자. 그래서 생방을 하기 전에 점심을 먼저 먹읍시다 라고 했습니다. 그리고 생방이 시작이 됐을 때 그들은 친구가 되었습니다. 화해했습니다. 오찬을 하면서 화해를 한 것입니다. 그리고 서로가 서로에게 이런 말을 합니다. 즉 우리가 같이 식사를 하면서 점심을 먹으면서 우리가 얼마나 많은 공통적인 요소들이 있는지 이제 알았어. 우리가 이렇게 식탁에 앉아서 비로소 우리가 원수가 아니라는 것을 알았어 라고 했답니다. 자, 현대 예수님을 원수를 생각하고 그분을 사랑하지 않는 사람들은 성체 식탁에 오지 않았던 사람들입니다. 그래서 누군가 여러분에게 어떻게 제 인생을 바꿀 수 있어요? 라고 물은다면 로사리 기도하세요. 모두와 화해하세요. 라고 말할 수 있습니다. 하지만 무엇보다도 먼저 성체 식탁에 오라고 초대해 보십시오. 가장 먼저 당신의 인생에서 미사에 참여해야 한다 라고 말씀해 주세요. 성모님께서는 이곳에서 40년 동안 지속적으로 지치지 않으시고 우리를 초대하시는 것입니다. 곧 성체를 향한 사랑입니다. 이것은 슬라브코 마르바리치 신부님께서는 마음을 다해서 미사에 참여하라 라는 그 책에도 써 있습니다. 바로 거기에서 우리가 그리스도의 사람인지 아닌지 여부가 드러납니다. 이것은 성체 성사에 참여하는지 여부에 따라서 갈라집니다. 자, 그렇다면 이런 질문이 등장합니다. 여러분들이 그러시다면 손을 들어서 보여주십시오. 여러분들 그리스도를 위해서 생명을 내놓으실 수 있겠습니까? 내놓겠다라는 분들 손을 들어서 표시해 주십시오. 혹은 모두가 통역을 듣지 못했습니까? 아니면 통역을 안 해줬습니까? 미네네 17명이 함께 만났습니다. 그들은 성령 쇄신을 하는 기도의 회원들입니다. 그들이 성령의 힘을 통해서 기도하는 사람들입니다. 저는 그 비디오를 봤어요. 그 성령 쇄신 세미나를 봤습니다. 거기에서 사람들이 일어나서 양손을 높이 들고 하느님을 찬양하는 그런 성령 쇄신 기도인데 이것은 유스 페스티벌 모습과 비슷합니다. 우리 모두는 이런 식으로 하기를 원합니다. 베드로는 예수님과 함께 할 때 내가 죽음을 불사하고 당신을 따르겠습니다 라고 했습니다. 그런데 예수님은 정말 강력한 권한을 지닌 분으로 보았습니다. 그리스도 강력한 분으로 보았습니다. 그러면서 베드로는 당신 절대로 버리지 않을게요 라고 장담을 합니다. 그런데 그리스도께서 묶이시고 감옥에 갇히시고 약해지시고 힘을 쓸 수 없는 모습을 보았을 때 베드로는 예수님을 즉시 부인해 버립니다. 나 예수 그 사람 몰라요 라고 해버렸습니다. 그래서 정말 여러분은 그리스도를 사랑하는가? 라는 질문 앞에서 오늘 저녁 당장 이 미사에서 당장 대답할 필요가 없습니다. 여러분들은 지금 편안하게 앉아 있습니다. 약간의 이 석양도 있고 바람도 붑니다. 시원하고 좋습니다. 그러나 주님께서 나에게 지금
베드로에게 물으시는 것처럼 그리스도를 사랑하느냐 나를 사랑하느냐, 즉 그리스도께서 어둠에 갇혀 계시고 혹은 감옥에 갇히시고 묶이시고 가시관을 썼는데 저분을 아세요? 라고 물었다면, 저분을 사랑하세요? 라고 한다면 모두가 다 그분을 부인합니다. 그러면서 여러분에게 사랑합니까? 라고 물은다면 여러분은 어떻게 하시겠어요? 세계 성령대회에서 모든 성령대회를 하는 모든 사람들이 모이게 됩니다. 거기에 프란치스코 교황님도 참여하십니다. 2017년이었습니다. 그런데 또 그 해에 17명의 이 수도자들을 죽였습니다. 리비아에서 일어난 일이었습니다. 이집트 정교 수도자들이었는데 사실 저희와는 조금 다릅니다. 하지만 그리스도를 충만히 사랑하는 분들입니다. 그럼에도 불구하고 자, 우리 각자에게 다시 한번 이야기를 돌려봅시다. 정말 우리는 그분을 사랑하느냐? 그들은 죽어가면서 이런 말을 했다고 했습니다. 이것은 프란치스코 교황님께서 그 성령대회에서 하신 말씀입니다. 예수라는 두 마디만 하고 죽었다고 합니다. 이 이시스, 즉 이슬람 테러분자들을 죽인 것입니다. 그들 모두는 예수라고 하면서 17명 모두가 살해당했습니다. 예수라는 말만 하고 기꺼이 순교했습니다. 그렇다면 이런 질문이 등장하지 않겠습니까? 바로 그런 상황 속에서 그런 총칼을 들고 있는 사람들 앞에서 내가 예수를 위해서 생명을 내놓을 수 있을까? 이게 내 생명이다라고 내놓을 수 있을까 말입니다. 자, 하나는 배반하고 하나는 부인했습니다. 유다는 배반했고 베드로는 부인했습니다. 어떤 차이가 있을까요? 그리스도를 전혀 사랑하지 않았었다는 의미입니다. 늘 그리스도와 타협하고 그리스도와 비즈니스를 하려고 했던 사람들이었습니다. 그리스도를 비즈니스 대상으로 생각했던 것입니다. 약간의 명예와 영광과 돈을 버는 도구로 생각했습니다. 이러한 그리스도인들이 지금도 존재합니다. 이런 그리스도 신자들이 있습니다. 예수님은 그저 내가 상업 비즈니스를 할 수 있는 돈, 지폐, 동전이다 라고 여기는 신자들 말입니다. 베드로는 사실 어떤 명예나 영광이나 그런 것을 원치 않았지만 자신도 모르게 예수님을 부인해버립니다. 그는 예수님을 사랑했지만 부인했어요. 부인했습니다. 이렇게 표현할 수 있지 않을까 싶어요. 하느님께서 베드로에게 예수님을 부인하도록 만들어서 자신이 얼마나 나약한지를 보게 만들지 않았을까 싶습니다. 그래서 그의 나약함을 하느님께서 도와주실 수 있도록 하지 않았나 싶습니다. 오늘 저녁 베드로는 정말 곤혹감을 당합니다. 그리스도는 베드로 없이 살아갈 수가 없습니다. 내가 너 없이 나는 성공할 수 없어 라는 의미입니다. 자, 제 이야기를 할게요. 얼마 전에 저희 교수들이 치툴룩에서 보스니아의 야이체라고 하는 도시에 갔습니다. 그 도시를 방문했어야 했는데 그래서 성 요한 성지까지 가야 했습니다. 여러분들이 아시는 바와 같이 그 성 요한 성지 근처에는 카톨릭 신자들과 모슬렘 신자들이 함께 있습니다. 저는 거기에서 레스토랑에 들어갔는데 저는 이 수도복을 입지 않고 평상복을 입고 있었습니다. 그런데 거기에 자, 스프가 나왔습니다. 그런데 거기에 십자가가 있나 봤더니 그 레스토랑 오른쪽 왼쪽을 쳐다봤지만 십자가상이 없었습니다. 그래서 누군가가 우리 식사 좀 기도하자라고 했습니다. 그래서 십자가가 없길래 우리들 서로 각자 식사 좀 기도를 하고 먹읍시다 라고 했죠. 각자 식사 좀 기도를 하자고 했습니다. 그런데 제 오른쪽에 앉아 있었던 교수님께서 성부와 성자와 성령의 이름으로 아멘. 저는 그 자리에서 어떤 누구도 이렇게 성호를 긋는 기도를 그렇게 큰 소리로 하는 사람은 처음 봤습니다. 저는 사제로서 정말 수치감을 느꼈습니다. 사제이면서도 말입니다. 이것이 바로 부인입니다. 배반이 아니라 예수님을 부인하는 제 행위였습니다. 그러면서 제가 사제이면서도 자, 거기는요 크로아티아 카톨릭 레스토랑이었는데 십자가가 없다는 이유로 저희 집이나 마찬가지예요. 크로아티아 카톨릭 레스토랑임에도 불구하고 저는 이렇게 조용히 각자 기도하세요라고 했던 겁니다. 이런 일이 우리들 각자에게 매일 일어난다고 생각합니다. 사제들 사이에서도 일어납니다. 신자들 사이에서도 일어납니다. 이것이 바로 그리스도를 부인하는 것입니다.
사실 이렇게 강론하고 마이크가 켜져 있을 때 설교하는 거 쉽습니다. 그리고 주교님이 계시고 이럴 때 무릎을 꿇고 있는 거 쉽습니다. 무릎이 아파요, 안 아파요? 주교님이 계실 때 괜찮아요 라고 하는 거 쉽습니다. 물론 처음에는 무릎을 꿇고 기도하기가 어렵습니다. 그런데 여기서 무릎 꿇고 여러분들 앞에서 기도할 때 무릎 꿇는 거 가능합니다. 그런데 내가 여기 말고 저 혼자 무릎을 꿇고 할 때 1시간 이상 무릎 꿇고 기도하지 못할 겁니다. 이것이 바로 그들 앞에 있을 때, 제 옆에 있었던 그 교수가 큰 소리로 성호 기도를 그을 때 그 모습 속에서 제가 부끄러워했었습니다. 그래서 이러한 베드로 같은 그 모습이었습니다. 우리는 수도자로서 사제로서 여러분들의 직장인들 직장에서 여러분들은 어떤 식으로 그리스도를 부인합니까? 가장 먼저 직장에서 혹은 교통난이 있는 곳에서 일하면서 혹은 가게에서 일을 하면서 바로 그곳에서 그리스도께서 여러분들을 시험하십니다. 자, 결론을 내겠습니다. 제가 이런 제스처를 했다고 말씀을 드렸습니다. 우리 모두가 이것을 모토로 삼아야 합니다. 즉 예수님께서 베드로에게 베드로야 나를 사랑하느냐? 라고 물으셨습니다. 예수님은 단지 3번만 이것을 물으셨습니다. 지금 나를 사랑하느냐 이 3번을 반복한 것 외에 어디에서도 이런 말씀을 하신 적이 없습니다. 여기에서만 하셨습니다. 베드로야 나를 사랑하느냐? 네, 당신을 사랑하는 것을 아십니다. 베드로는 네, 당신을 사랑해요. 당신을 좋아해요. 라고 하지 않았습니다. 좋아한다, 사랑한다의 차이점이 무엇일까요? 사랑하느냐라는 뜻은 너는 나를 위해 죽을 준비가 되어 있느냐입니다. 죽을 때까지 사랑하느냐입니다. 사랑한다라는 것은 그런데 사랑한다고 하면서 그저 손바닥 뒤집듯이 뒤집어 버립니다. 그러나 예수님께서 처음에 사랑해요. 2번째, 3번째 나를 사랑하느냐? 예수님께서는 그의 그 사랑을 끝까지 파헤치십니다. 그리고 당신을 받아들이도록 합니다. 그리고 예수님께서는 그 불완전한 베드로의 사랑을 수락하십니다. 여러분의 그 불완전한 사랑을 수락하시고 여러분들의 나약함을 수락하십니다. 하느님께서는 우리를 그렇게 만드셨습니다. 누군가 우리를 사랑하지 않는다면 우리들의 마음이 원하는 대로 사랑하지 않을 때 우리는 고통스럽지 않습니까? 누군가 나에게 사랑을 보여주지 않는다면 여러분은 여러분이 사랑받아야 한다라고 생각하는데 사랑을 주지 않는다면 정말 힘들고 고통스럽죠. 사랑받지 못할 때 고통스럽습니다. 저는 그런 결혼 생활들을 보았습니다. 남편과 아내가 서로 사랑하지 못합니다. 100% 사랑하지 못하고 그냥 건성으로 사랑하면서 살아갑니다. 그런데 아내는 100% 남편을 사랑함에도 불구하고 이 남편은 그걸로 충분하지 않아 라고 생각하는 경우가 있습니다. 그러나 예수님께서는 그 불완전한 사랑을 수락합니다. 여러분의 그 비천한 불완전한 사랑을 수락합니다. 나를 사랑해다오. 알겠느냐? 나를 사랑해다오. 얼마 되지 않는다. 너의 그 작은 사랑, 그 불완전한 사랑으로 나를 사랑해다오. 그러면 나는 행복해질 거야. 바로 이게 우리 하느님이십니다. 그래서 오늘 저녁 여러분은 예수님께 예수님 당신을 사랑해요. 당신을 정말 사랑합니다. 제가 죽음을 다해서 사랑하는 그 순간까지는 가지 못했지만 그래도 마음을 다해서 사랑해요. 라고 고백하십시오. 자, 베드로가 어떻게 죽었습니까? 우리는 이 부분을 자주 잊어버립니다. 그는 십자가에서 죽었습니다. 그런데 거꾸로 매달려서 죽었습니다. 머리를 땅으로 매달고 죽었습니다. 그리스도처럼 죽고 싶지 않다라고 베드로가 말했습니다. 자, 베드로는 그의 사랑이 이 정도까지 커졌습니다. 베드로는 그저 조각조각 불완전한 그 사랑으로 사랑했었습니다. 그런데 그 이슬람 교도들 앞에서 죽어가는 예수 2번 부르고 죽어가던 그분들 그리고 성호를 긋지 못했던 사제인 나 이런 모든 것들을 생각해 볼 때 우리는 베드로처럼 신앙이 성숙할 수 있는 가능성이 있습니다. 단 예수님께서 우리들의 그 얼마 되지 않는 불완전한 사랑을 사랑하신다는 것을 알 때입니다. 그럴 때 그분께서는 우리들의 사랑을 완전한 사랑으로 무한한 사랑으로 성숙시켜 주실 것입니다.